विद्यार्थियों, प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं देसराज सिंह साइंस मास्टर सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्मार्ट स्कूल कुलरियां जिला मानसा। अज असी 8वीं का पाठ तारे अते सूरजी परिवार पढ़ांगे। असी इस पाठ दे विच वख-वख तरह के खगोली पिंड, तारे, ग्रहां, उपग्रहां, उल्का पिंड, इन्हां सारिਆਂ की गल करांगे। आओ पाठ शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, असी पढ़ रहे हाँ तारे अते सूरजी परिवार। तुसी किसी रात दे समय बाहर छत ते सुते होवोगे कदे, अते आकाश विच तुहानू अणगिणत तारे नज़र आए होणगे। इन्हां तारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कुछ तारे ਵਧੇਰੇ चमकीले नज़र आए होणगे ਅਤੇ कुछ घट चमकते नज़र आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये हो सकता है कि किसी दिन या किसी रात प्रदूषण या बदल के कारण ये ना दिखाई देण, पर जिस रात तुहानू ये दिखाई दिंदे ने, इन्हां दे विच्चों कुछ तुहानू टिमटिमाउंदे नज़र आते हैं ते कुछ लगातार तुहानू दिखते ने, पर वो टिमटिमाउंदे नहीं हैं। जिहड़े टिमटिमाउंदे नहीं हुंदे वो उपग्रह हो सकते हैं। तां रात दे समय तुहानू जिहड़ियां इह चमकदियां चीज़ां नज़र आ रहीआं ने, उन्हां नू असी खगोली पिंड आखदे हां। तारे, ग्रह, चंद ਅਤੇ आकाश ਦੇ ਹੋਰ बहुत सारे ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਖਗੋਲੀ ਪਿੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਮਕਣ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਚੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ੀ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? आओ इस बारे जानते हाँ। सब तो पहला असी गल करते हाँ चंद की, जिसनू काफ़ी नामां नाल जाना जाता है। कोई इसनू चंद्रमा भी असी इसनू कह दिंदे हाँ, चंद कह दिंदे हाँ, चंद भी कह दिंदे हाँ, ते अंग्रेजी दे विच इसनू मून दे नाम नाल जानिया जाता है। रात दे समय तुसी वख-वख रातां नूं जे इस दी जिहड़ी शक्लां ने वो देखियां होण तां तुहानूं इस दियां वख-वख शक्लां जिहड़ियां ने वो नज़र आंदियां ने। किसी रात तुहानूं इह इस तरह दा नज़र आंदा है, पर उस तो अगली रात इस दी शक्ल बदल जाती है। इसे तरह उस तो अगली रात इस दी शक्ल फिर बदल जाती है। तो इस तरह बार बार जिहड़ा चंद्रमा है ये अपनियां शक्लां बदलदा रहिंदा है। किसी रात नूं ये सानूं पूरी टिक्की दे रूप दे विच नज़र आंदा है, और किसी रात नूं यह आकाश साफ होने के बावजूद भी सानूं दिखाई नहीं दिंदा। हुण इन्हां सारियां दे पिछे की कारण है, उस कारण नूं जानन दी भी कोशिश करांगे। पर उस तो पहला असी कुछ शब्दां बारे जानते हाँ जिहड़े अक्सर ही तुसी अपने घरां दे विच जां अपने पिंड दे विच सुने होणगे। उस चों शब्द पहला शब्द है पूर्णमासी। प्यारे विद्यार्थियों, पूर्णमासी कदों हुंदी है? कि उस दिन जदों चंद दी पूर्ण टिक्की दिखाई दिंदी है, उस दिन नूं पूर्णमासी कहा जाता है। मतलब जिहड़ी रात चंद दी पूर्ण टिक्की दिखाई दिंदी है वो जिहड़ा दिन है वो पूर्णमासी हुंदी है। और एक शब्द है मत्स्या। जिहड़ा मत्स्या शब्द है ये भी तुसी बार बार सुनिया होवेगा। यह पूर्णमासी तो 15वें दिन जिस रात
ਸਾਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੱਸਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਤ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਪੂਰੀ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਚੰਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਟਿੱਕੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਰਾਤ ਉਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਨ ਦੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਮਕੀਲੇ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਨ ਦੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ 29 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲੰਡਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਨ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਾਵਰਤਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਭਾਗ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਭਾਗ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪਰਾਵਰਤਿਤ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਉਸ ਤਰਫ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਦਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤਰਫ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਾਵਰਤਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਾਵਰਤਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਾਵਰਤਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਭਾਗ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਾਵਰਤਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜੋ ਭਾਗ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਭਾਗ ਤੇ ਹੀ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਭਾਗ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਾਵਰਤਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦੀਪਤ ਭਾਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਜੋ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਚੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਟਿੱਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੀਪਤ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੰਦਰਮਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਨਮੋਹਕ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੰਨ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੋ ਸਤ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਧੂੜ ਭਰੀ ਹੈ, ਬੰਜਰ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਟੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਖੜੀ ਢਾਲ ਵਾਲੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਤਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂਤਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਟੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਨੇ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਅੰਧੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਾਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੰਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਨੀਲ ਆਰਮਸਟਰੋਂਗ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਸੀ ਐਡਵਿਨ ਐਲਡਰਿਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਸੀ ਉਹ ਪਾਏ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਤਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਤਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਤਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨੇ।
ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਸੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 100 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਵਾਲੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਨੇੜੇ ਵਾਲੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਜ ਵੱਡਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਆਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਲਈ ਸਕੇਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਕੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਲ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਮਲਟੀਪਲ ਚੁਆਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਮਾਤਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਰੀ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਚਾਲ ਹੈ ਉਹ 3 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 3 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 365 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3600 ਸੈਕਿੰਡ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? 9.46 ਗੁਣਾ 10 ਦੀ ਘਾਤ 15। 10 ਦੀ ਘਾਤ 15 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 10 ਨਾਲ 15 ਜ਼ੀਰੋਆਂ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਤਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਤਾਰਾ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਔਰ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ, ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਤਾਰਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਲਫਾ ਸੈਂਚੁਰੀ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤਾਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੱਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰੇ ਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਤੀ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਗਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧੁਰੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗਤੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਗਤੀ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਹੈ ਧਰੁਵ ਤਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਧੁਰੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਤੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਥਿਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਧਰੁਵ ਤਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਸਥਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧੁਰੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗਤੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਛਿਪਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੂਰਜ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਦਾ ਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿਪਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜੋ ਪੌਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਰੁੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤਾਰੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਤੀ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਾਗ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੋ ਭਾਗ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਲ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਾਰੇ ਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਗਤੀ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰੁਵ ਤਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਥਿਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧੁਰਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਥਨ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਰਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 8 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਲ ਦੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਤਾਰੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤਾਰਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 8 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਲ ਦੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਥਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਤਾਰੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਰਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਭਾਗ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ।